ஓகே இப்போ வந்து நம்ம எங்கே வந்துருக்கோம்னாக்கா ஹோயன்ஹோட அது வந்து ஹெர்பல் டீயோட ஒரு மியூசியம் போட்டிருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்துட்டு என்னென்னா சைனீஸ் ஹெர்பல் டீ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து கேட்பாங்க. எஸ்ஓபினால ஸோ வெளியே கொஞ்சம் நிப்பாட்டி வச்சுருக்காங்க. ஸோ உள்ளுக்கு பூந்தவங்க வந்து வெளியே ஆகுனா தான் நம்மளை வந்து உள்ளுக்கு அனுப்புவாங்க. நிறைய பேர் சைனீஸ் ஆள்லாம் வந்து பார்க்குறாங்க. இது வந்து ஹெர்பல் டீயோட உள்ளுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு எஸ்ஓபி போகணும். ஓகே இப்போ வந்து உள்ளுக்கு போக போகிறோம். உள்ளுக்கு வந்து அந்த டீயோட let's go in. Okay. Explain in detail about the tea. 79 years, sir. Now this is the founder, Dr. Hong Kai Chue. Why do we have the museum set up here in this small shop? Because Okay. this is the place we started this business. Wow. In the year 1945. 1945. After World War II. Oh, He after came World here War. to this shop and he stayed upstairs renting a room. Oh. Small room. Upstairs also got 6 or 7 families. No rooms all staying 6 or 7 families. Oh. Then inside common kitchen, he brew his tea. Oh. Kitchen is still around. Later on you will find. Okay, Then okay. in the evening he will sell his tea out there. Tea out there. The cart, did you notice the? Yes. That was where he sell his tea. So this is the exact original Exact, place. Yes. Exact original place, yeah? Okay. 3 years. He made money because at that time here very busy. Ah. Town center like that. Oh, okay. So he made money. He bought over the shop. So Oh, that's okay. why we have the museum set up here to honor him. Mm-hmm. Inside you will find storyboards. We call this storyboards about his success. How he cycle from town to town, village to village, selling his product. Oh. Then later on, you go upstairs behind, going up, a staircase leading you up. This in front will lead you down. Okay. 2 staircases very old. Oh. More than 100 years old. More than 100 years old. Okay. Oh. Very steep, very narrow. So you must be careful In the- with the handrail when you come down or go up. இந்த படி வந்துட்டு And then only 100 years one old. person is allowed on the step any time because the steps are very old. Oh, You only let okay. one person go up, then afterwards you go up, then you only follow. Not two people at one time. Okay, இது வந்து When you are done, you come down. 1945 இருக்குதா? As for this young man and young lady, there's no running, jumping up step. Gentle step, please, because it's very old building. If you run or jump, you will create an earthquake downstairs. ஓகே மெதுவா வந்து சாஃப்டா நடக்கணுமா மெதுவா போகணுமா? Okay. Start the history lesson from there. Okay. Oh, about history. Yes. Where are you from, sir? I'm from KL actually. Oh, welcome to Ipoh. Yeah, thank you. Enjoy, Sure. You are the founder. Okay. You are the founder. அவர் வந்து அவரோட பேர் வந்துட்டு ஓகே ஹோ கை சியாங். இவர் வந்து இந்த இது முன்னிக்கே வந்து சின்ன ஸ்டால் வச்சு தண்ணி டீ வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓகேவா, இந்த இதில் வந்து ஒரு 6-7 ஃபேமிலி இந்த இதில் தங்கியிருந்திருக்காங்க. அவரை ஹானர் பண்ண இதை வந்து மியூசியம் ஆக்கிட்டாங்க. ஓகே, 100 இயர்ஸ் மேலே ஆச்சு. ஸோ இது ஆரம்பத்தில் அவர் இருந்த இந்த கடை எப்படி தான் இருக்கு? இந்த இயர் இல்லை, நான் கடை வந்து இப்படி இருந்திருக்குது. இல்ல அது வந்து கிரீக் டைப்பிங், அது வேற இடம். இதுதான் அவரு ஆர்மியில் இருந்திருக்காரு, சைனா ஆர்மியில் இருந்திருக்காரு. இது வந்து அவரோட அந்த டீம் அவரோட கிராஜுவேஷனோட ஸ்கூல் கிராஜுவேஷன். வாலாம் பிரிஷன் ஸ்கூல் கிராஜுவேஷன் கிளாஸ் டிசம்பர் 1940 கிராஜுவேட் பண்ணியிருக்காரு. மாலி மாவாதி அவரோட ஃபேமிலி பாருங்க, இதுதான் அவரோட ஃபேமிலி. எத்தனை பிள்ளைங்க பாருங்க? 6 பிள்ளைங்க. மேரேஜ் அண்ட் சில்ட்ரன் perkawinan dan keluarga.
as a business grew it transferred. இது அவர் பாய்ச்ச அந்த வாகனங்கள், அவரோட பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே அவர் பாய்ச்ச வாகனங்கள். ஓகே, இது நம்ம ஒரிஜினல் the இதான் number 1 original கடை இதான். as it was in 1945. ஓகே, இந்த இது நீங்க பார்த்துருக்கலாம். முன்னுக்கு காமிச்சோம், அந்த இது அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்களாம் இன்னும். இந்த ஒரிஜினல் அந்த டீ ஷாப் அப்படியே இருக்கு. நம்மள வந்து ஸ்டேர்கேஸில் கூட ஏறும்போது இங்கே எடுக்க பண்ணிக்கலாம் இல்லையா, ஸ்டேர்கேஸில் ஏறும்போது அவங்க சொன்னாங்க ரொம்ப வேகம் ஒரு ஆளாக தான் விட்றாங்க, ஏன்னா உடஞ்சிரும்னு சொல்லிட்டு. த சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் இதுதான் வந்து அவரோட அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ், சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ஸ். இதெல்லாம் வந்து அவர் சேர்த்து வச்ச அந்த பொருட்கள். இதுதான் அவர் சேர்த்து வச்ச இன்க்ரீடியன்ஸ். கேள்விப்படாத பேர்லாம் கேள்விப்படாது. இது 1 2 3 அவர் இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்கு. இதுதான் பாருங்க, அவர் அந்த காலத்துல அந்த டீயை அந்த வறுக்கிறதுக்கு அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் வறுக்கிறதுக்கு செஞ்சா அந்த சட்டி அவர் சொந்தமாக செஞ்சது. அது சொந்தமாக செஞ்சது பாருங்க. கீழே இந்த இடத்துல நெருப்பு மூட்டுவாங்க போல, அந்த இடத்துல கட்டைகளை போட்டு நெருப்பு மூட்டுவாங்க போல. அது வந்து சூடு ஏறி அந்த டீ வந்து உலர வைக்கிறாங்க. சூடு ஏறி இங்கே தான் வந்துட்டு அந்த டீயை வந்து வறுக்கிறாங்க போல. டீ தூள் வறுக்காது முன்னுக்கு அந்த டீயை வந்துட்டு இந்த முறத்தில் வச்சு அவங்க காய வைக்கிறாங்க. இதெல்லாம் அவர் ஸ்டாண்டர்டாக அவர் பாய்ச்சிது அந்த காலத்தில். எல்லாம் இந்த மாதிரி காய வைக்கிறாங்க. காய வச்சு அப்புறம் இது பாருங்க, ஹெர்ப் ட்ரைங் அட் த நியூ ஃபேக்ட்ரி பாருங்க. அந்த ஹெர்பெல்லாம் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணுறாங்க. அவர் பாய்ச்ச அந்த செண்டு அந்த கரண்டி அவர் கிண்டுற அந்த கரண்டி பாருங்க. கரண்டி இதுதான் அவர் தங்குன அந்த வீடு பாருங்க. அவர் பாருங்க, அவரோட சட்டையை அயன் பண்ணுற அந்த அயன் பெட்டி பாருங்க, பழைய காலத்து அயன் பெட்டி, கறி போட்டு போய்ப்பாங்க. அது அவரோட அயன் பண்ணுற அந்த இதை பாருங்க, கட்டில் சொந்தமாக செஞ்சு உள்ளுக்கு பாருங்க. இது வந்து அவர் துணி துவைக்கிறது, அவரோட பாத்ரூம். இது வந்து பாத்ரூமு, துணி காய போட்டிருக்காரு. அதே துணி இது பாருங்க, அந்த துணி துவைக்கிறது பழைய காலத்தில் அந்த ஸ்லிப்பர் பாருங்க, கட்டை ஸ்லிப்பரு, சவுக்கம் இருக்கு, தண்ணி தொட்டி இதெல்லாம் பழைய ஜாமாங்க. ஓகே, இதெல்லாம் வந்துட்டு அவரோட அந்த ஒரு பாய்ச்சல் ஃபேமிலி பாய்ச்ச கிச்சனு பாருங்க. கை வைக்கக்கூட சொல்லியிருக்காங்க. அம்மிக்கல் பாருங்க, நம்ம நினைக்கிற நம்ம தமிழ்நாட்டில் அம்மிக்கல் பாய்ச்சிருக்கோன்ட்டு, ஆனால் சைனீஸ் அந்த ஆளுங்க கூட அம்மிக்கல் பாய்ச்சிருக்காங்க. இது வந்து ஏந்திரக்கல், இது இடிக்கல் எல்லாம் பாய்ச்சிருக்காங்க. ஓகே, அதெல்லாம் வந்து இந்த சோப் அவர் பாய்ச்ச பாருங்க. அவர் பாய்ச்ச ஜாமாங்க. சோப் இருக்கு, பவுடர் இருக்கு, ஒயிட் வேக்ஸ் கேண்டில், பிரஷ். இது அவர் இது கரண்ட் இல்லாதப்ப பாய்ச்ச அந்த கேண்டல்ஸ் பாருங்க. புருசு இந்த சோப்லாம் பாருங்க. இது வந்து சோப்பு, வைட்டனிங், சாஃப்ட் வைட்டனிங், ஸ்னோ ஒயிட் க்ளோத்ஸ், ஃபேரி எல்லாம் பாருங்க. அவர் பாய்ச்ச அந்த காலத்தில் உள்ள ப்ராடக்ட் எல்லாம் இப்போ இல்லை. இந்த ப்ராடக்ட்லாம் நம்ம மலேசியாவில். அப்புறம் இந்த சுடுதண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க எப்படி இருக்குங்க. அவங்க சைனீஸ் தான் இப்போ இந்த மாதிரி. ஆமாம், இதெல்லாம் அந்த மருந்து வந்து அரைக்கிறது, இந்த சின்ன சின்ன மருந்துகளை, அந்த விதைங்க அந்த மாதிரி உள்ளது வெங்கலத்தில் இருக்கு பாருங்க எல்லாம். இது வந்துட்டு அந்த இது அச்சு எடுக்கிறதுக்கு நினைக்கிறேன், இந்த மூன் கேக் அச்சு எடுக்கிறது. இதெல்லாம் இதில் மூன் கேக் அச்சு எடுக்கிறது. ஜேக்கப் பாருங்க, அப்படியே இருந்திருக்காரு. ஜேக்கப் அண்ட் கம்பெனி கிரேக்கர்ஸ். அந்த அப்பளம் வந்து இந்த டின்னு தான இருக்கும். டின்ல இருக்கும். கேட்பரி பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. வாவ், கேட்பரி. அந்த ஸ்பெல்லிங் வேறயா இருக்கு. கேட்பரிஸ் இல்ல சரிதான். இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஃபேஷனா எழுதுறதுனால தெரியல மாட்டேங்குது. கேட்பரிஸ்.
அந்த காலத்து நெஸ்டம் பாருங்க, நெஸ்லே பிள்ளையோட நெஸ்டம் சீரியல். எப்படி இருக்கும் நெஸ்டமே? ஃபேர்லி பேபி ஃபுட் அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்துருக்க பேபி ஃபுட். பேபி அவங்க பேபி கொடுத்து பேபி ஃபுட்லாம் இருக்கு. வெரி நைஸ் தான். அவங்க அடுப்பை பார்த்தீங்களா, கறி அடுப்பை. கேத்தல் பாருங்க, தொங்க வச்சு சுட வைக்கிறது கேத்தல். இது வந்து அவங்க வந்து இந்த டிம்சாம் பாவுலாம் அப்பதான் ஸ்டீம் பண்றது. இப்பதான் ஸ்டீம் பண்ணிருக்காங்க. இதான் அடுப்பு, இதுதான் அடுப்பு. இல்ல இதான் இது போனா என்ன கேக்குது? இதான் வந்துட்டு அந்த புனல். நானும் சின்ன வயசுலாம் படிச்சிருக்கேன். இது போனல நமக்கு தெரியும். என்ன பம்ப் பண்ணுவாங்க. இது வந்து இருக்குல்ல, இது இப்ப செஞ்சு அந்த எண்ணெய் வந்து மேலே ஏறும். இதான் கிச்சனோட, நம்ம அந்த காலத்துல நம்மளும் பார்த்துருக்கும் போதும் இந்த கிச்சனு கிழக்க அந்த இது வழக்கம்பி போட்டிருக்கோம். ஆமா, அந்த காலத்துல இப்படிதான் இருக்கும். ஐஸ் பெட்டி இல்லைல்ல, ஸோ நம்ம இந்த அவங்க வந்து இப்படிதான் வச்சிருக்காங்க. சாப்பாடு சமைச்சு பாருங்க, இங்க பாருங்க காமிங்கள, அந்த ஃபிஷ், மீட்டு, எக்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்படிதான் வச்சுருக்காங்க. பிரெட், ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து. ஆனா இது வந்து எந்த பூச்சிங்களும் போறாது, அதெல்லாம் வலை கட்டி வச்சிருக்காங்க. அப்போல பால் போத்த பாருங்க, கிளாஸ் போத்த. ஆமா, அதோட பூத்திங் வந்து இங்க இருக்குது. பூத்திங் வந்து அது கரும்பு அடைஞ்சிருச்சு. ஆனா கிளாஸ் போத்த எங்க அம்மா சொல்லிதான் கிளாஸ் போத்த பாய்ப்பாங்க அப்ப. ஓகே, இது இது காமிங்களேன். ஓகே, இது என்னன்னா அந்த பிள்ளைங்களுக்கு அந்த கிழங்கு இந்த இறைச்சிலாம் வந்து இதில் அரைச்சி பார்வை பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி அரைச்சி கொடுப்பாங்க கஞ்சிக்கு பிள்ளைங்களுக்கு. ஓகே, அப்போ உள்ள பாருங்க செல்ஃப் ரேசிங் ஃப்ளார் அந்த பேக்கெட் எப்படி இருக்கு, சுகர் பேக்கெட் எப்படி இருக்கு பாருங்க. பட்டர், இது வந்து பட்டரு. நம்ம கொஞ்சம் பழைய இந்த தோஸ் டேஸ்ல பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி கேலண்டர்ஸ். அந்த மாதிரி கேலண்டர்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்வீட்ஸ் பாருங்க, இந்த மாதிரி ஸ்வீட்ஸ்லாம் இப்போ இல்லை. இது மாதிரி அப்போ வைப்பாங்க அந்த மாதிரி. இதில் வந்து இத்து போகாமல் இருக்கு, கரையாலாம் வராமல் இருக்கு, தண்ணி படாமல் இருக்கு. கிச்சனில் திம்பி வைப்பாங்க. ஓகே, வாங்க படியில் மேலே இருக்கு. ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பில் வந்து ஒரு ஆள் தான் நிற்கணுமா. ஏன்னா வருங்க, only a person is allowed on the staircase. ஓகே, ஒரு ஆள். ஏன்னாக்கா இந்த ஸ்டேர்கேஸ் வந்து 100 வருஷத்துக்கு மேலே உள்ள ஸ்டேர்கேஸு, அதனால் இந்த ஸ்டேர்கேஸ் பார் தாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸ்டேர்கேஸ் வந்து மெதுவாக ஏற சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு நாள் தான் ஏற முடியும். ஓகே, ஸ்டேர்கேஸ் வந்து மெதுவாக ஏற சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு நாளாக மெதுவாக ஏறும். இது வந்து பாரம் தாங்காது. பாருங்க, அப்படியே பாருங்க எவ்வளோ நேருவாக அழகாக செஞ்சுருக்காங்க பாருங்க ஸ்டேர்கேஸ்லாம். உட்காரக்கூடாது. இது வந்து அவரோட ஆஃபீஸு. இதுதான் அவரோட ஆஃபீஸு. இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த என்ன அது கல்குலேட்டர் பேர் அபஸ்கோஸா, சைனீஸ் கால்குலேட்டர். அவர் பாய்ச்ச அந்த டைப்ரைட்டர் ஃபோன் பாருங்க, அவர் பாய்ச்ச ஃபோனு. அப்போல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் அந்த ஃபோனு. அதுக்கு மேலேயும் பாருங்க, ஒன்று காமிக்கிற பாருங்க, அவர் பாய்ச்ச ஃபேனை பாருங்க. அவர் பாய்ச்ச ஃபேன், இந்த மாதிரி ஃபேன்லாம் அப்போ இல்லை. அவர் பாய்ச்ச புக்கு, அவர் படித்த புக்குங்க, மருந்து இன்க்ரீடியன்ஸோட புக்குங்க. அவர் பாய்ச்ச புக்குங்க, புக்கு. அவர் போட்ட அந்த செடி வரிக்கைகள், மருந்து செடிகள். அப்படியே பாருங்க, மிஷின் வச்சு ஹவர்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. அது வந்து ஒரு கணக்கு வழக்கு ரிசீட் கணக்கு வழக்கம். இதுவும் அவரோட ரெசிபியோட புக்குங்க. அவரோட சூட்கேஸ். ஓ ஆமாம், ஷூட்கேஸ் பாருங்க, அவரோட ஷூட்கேஸ். ஓகே, இங்கே வந்து சிசிடிவிலாம் இருக்குது. நான் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. ஓகே, இது வந்து இங்கிலீஷ் டீ, இந்த சைனீஸ் டீயோட அந்த பாட் பாருங்களா எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே,
ஓகே இது வந்து டீ சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க. எடுக்கூடாது டீ அந்த காலத்தில் உள்ளது. இந்த வண்டியில் வச்சு இப்படி தான் நினைக்கிறேன். இவங்க யாரும் தெரியல, அவங்க ஒய்ஃபு போல இது. அவரோட ஒய்ஃபா பிள்ளைங்களாம் தெரியல. அந்த வண்டி பாருங்க. ஓகே இது வந்து எங்கள் மாதர் கூட சொல்லியிருக்காங்க, எங்கள் அம்மா கூட சொல்லியிருக்காங்க. அவங்ககிட்ட அந்த எஸ்டேட்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது விற்கிறவர் வந்தாங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி இருக்குமா. இது வந்து அடித்தாங்களே தெரிஞ்சிருமா, ரொட்டி பை வந்துட்டான், ஐஸ்கிரீம் கார் வந்துட்டான், கோவாக்கார் வந்துட்டான், கச்சாங்கார் வந்துட்டான்னு சொல்லி. அப்போ இவர் வந்து இந்த இது வச்சு தான் தெரிஞ்சிடும், அங்குள்ள ஆட்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் டீ கார் வந்துட்டான்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க எல்லாம். அதை வச்சு அடித்தாங்கன்னா எல்லாத்தையும் தெரியும், எஸ்டேட் இருக்கலாம் தெரியல. அது இது என்ன இருப்பா, இது அவர் பாச்சா அந்த டிராவிங் கேலிகிராஃபி எக்யூப்மெண்ட்ஸ். பிரஷ் பாருங்க எவ்வளவு. அவர் பாய்ச்சா அந்த சைனீஸ் வேர்ட்ஸுக்கு. இது வந்து சைனீஸ் பிரஷ். சாப்போட இங்க் பாருங்க. அப்படியே இங்க் வந்து அப்படிதான் பாய்ப்பாங்க. இங்க் அப்படிதான் பாய்ப்பாங்க. இந்த கண்ணாடி பாருங்க, பூத கண்ணாடி சொல்லுவாங்க. பூத கண்ணாடி. அவருக்கு என்ன காம்பவுஸ் போல இருக்குது. இல்லை அந்த சாப்புங்க. அவர் பாய்ச்சா அந்த சாப்புங்க. சீல் பண்ணுறது. இது வந்து லெட்டர் சீல் பண்ணுவாங்களா? ஆமாம், இது வந்து லெட்டர் சீல் பண்ணுறது. சாப்பில் வந்து இங்க்ல இருந்து ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சீல் பண்ணுவாங்க. சீல் பண்ணுவாங்க, எழுத்து சாப் அடிக்கும். இது வந்து சைனீஸ் எழுத்து எழுத்து. இது வந்து அந்த மங்கு பாருங்க, அந்த காலத்துல மங்கு. இதுதான் அவர் பாய்ச்சா அந்த சைக்கிள். அவர் துப்பி இதான் அந்த டீ வச்சுட்டு டீ நல்லா. அது எப்போ பாய்ச்சது பாருங்க, யூஎஸ் பாருங்க. 1900 பாய்ச்சது. 1950. 1950 படிச்சது. இந்த பாருங்க போட்டுருக்கு. From his earlier days, Ho Kai Chong was always deeply into education, always working to improve his knowledge. He constantly gathered books and read them, taking in every detail, but he did not stop there. In an effort to improve the education of others, he was the first in Malaya to sponsor an easy writing competition with subtitle prizes. அவர் படிப்புக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரு. இதெல்லாம் அவரோட டீ ப்ராடக்ட்ஸ். இந்த மாதிரி தான் வெளியாகிறாரு. அவர் பழசு சொல்லுங்க, அந்த பேக்கிங் எப்படி இருக்கு? இந்த காலத்துலலாம் இப்படி தான் பேக் பண்ணுவாங்க. அவர் முத டீ கார்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவர் பேட்ச் போட்டார். அவரோட பேட்ச் இது. இது பாருங்க, அவருக்கு வந்து இந்த பதவி கிடைச்சிருக்கு. இதுக்காக The King of Herbal Tea Cats is PhD 91ல கிடைச்சிருக்கு அவருக்கு. கண்ணு கூட பாருங்க அவரோட மறைச்சிருச்சு, அந்த அளவுக்கு வயசு வச்சு. அந்த வயசுல அவர் PhD கிடைச்சிருக்கு. 80 வயசுல எனக்கு இந்த மாதிரி 80 போட்டுருக்கு. டாக்டர் ஹோ. அவர் வந்து ஒரு கிறிஸ்டியன், சைனீஸ் கிறிஸ்டியன். அவரு எவ்வளோ வயசாயிட்டோம் கூட அந்த பதவி கிடைச்சிருக்கு பாருங்க. ஹாய். பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எதுவும் வேலை கீழே அவங்க வந்து வியாபாரம் பண்ணுற இடம், சமைக்கிறது, உருவாக்குறது, வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு மேலே வந்து ஏறக்குறைய 6-7 ஃபேமிலிஸ் வந்து சின்ன சின்ன ரூமில் இருக்குது. அந்த காலம் அப்படிதான் இருக்கும். சின்ன ரூம் இருக்குது, ஹாஸ்டல் சின்ன ரூம் வச்சு குடியிருக்காங்க. ஒரு 7 ஃபேமிலி குடியிருக்காங்க சின்ன. இப்போ அதெல்லாம் பிரச்சனை வச்சுருக்காங்க. இங்கே மேலே தான் நீங்கள் பார்க்கலாம், எப்படி ஒரு ட்ரைனிங் பண்ணி எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். கிண்டால் இப்போ மசாலா கண்டுனா அவர் வந்து மார்க்கெட்டிங் பார்த்து அந்த வேன்கள் வெஹிக்கிள்ஸ். இதுதான் வந்து அவர் இங்கே தான் நம்ம அவரு தான் இங்கே தான் விற்பார். அவர் நம்ம டீ கடையை வச்சு
பாருங்க ஒரு வரைபடமாக அவங்க வரைஞ்சி வச்சுருக்காங்க, அழகாக இருக்குது. மினி கடிமை இருக்குது. ஓகே, இப்போ வந்து